Dear students, this video is a lecture on the poem The Memory of Hiroshima, written by the Malayali poet K. Satchidanandan. This is actually a translation of his Malayalam poem Hiroshimayude Orma. Now, about the poet K. Satchidanandan, he was born in central Kerala in 1946, and he was a famous poet, critic, playwright, editor, translator, and columnist who wrote both in English and Malayalam. His birthplace is Thrissur. തൃശ്ശൂരിലെ പുള്ളൂട്ട് എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് in 1946. He was a professor of English and he also served as the executive head of Kendra Sahitya Academy for over 10 years. അതുപോലെ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു ജേണലുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജേണലിൻ്റെ എഡിറ്ററും അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു. ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ടു ഹിസ് ലിറ്റററി ഔട്ട്പുട്ട്, അദ്ദേഹം 23 വോള്യൂംസ് ഓഫ് പോയട്രി, അതേപോലെ സെവറൽ പോയട്രി ട്രാൻസ്ലേഷൻസ്, എസ്സേ കളക്ഷൻസ് ഓൺ ലിറ്ററേച്ചർ, ലാംഗ്വേജ്, സൊസൈറ്റി, 4 ഡ്രാമാസ്, ട്രാവലോഗ്സ്, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരുപാട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ, ബ്ലാക്ക്, ഇന്ത്യൻ പോയട്രി, ഇംഗ്ലീഷിലെ കുറേ ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്ക്സ് അത് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ കവിതകളും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, തമിഴ്, ഹിന്ദി, ബംഗാളി, അറബിക്, ഫ്രഞ്ച്, ഇംഗ്ലീഷ്, ജർമ്മൻ, ഇറ്റാലിയൻ പോലെയുള്ള ഭാഷകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഇന്ത്യ ബട്ട് എബ്രോഡ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ലെക്ചേഴ്സും ഒരുപാട് ട്രാവലോഗ്സുകളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓവറോൾ ഐഡിയ ഓഫ് ദ പോയിറ്റ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ. വൺ മോർ തിങ്, he has won 4 Kerala Sahitya Academy Awards for his writings. അദ്ദേഹമാണ് മലയാളത്തിലെ വിമൻസ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന ഒരു ജോണർ, അതിനെക്കുറിച്ച് പെണ്ണെഴുത്ത് എന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തത് കെ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. ആൻഡ് യു നോ സം ഓഫ് ഹിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ്, വൺ ഇസ് 5 സൺസ്, 5 സൂര്യൻ, ദെൻ The Song of the Self, Atmagita, The Song of the Self, then The Summer Rain called Venal Maya. These are some of his very famous poems. Now let's move on to the discussion of the poem, The Memory of Hiroshima. So we need to understand a historical context behind this work. Several years before, there was an attempt to establish a nuclear power plant at Bhutathankettu in Ernakulam. But there was widespread protest against this, and so the attempt failed. Several years later, the Kerala government came up with a renewed plan to set up another nuclear power plant in Peringom, which is in Kannur district. That happened during the early 1990s. But that also failed miserably because of large-scale protest from the part of civilians, from the part of people. People turned up in large numbers from all over Kerala, and the protests continued and culminated in the People's March to the Kannur Collectorate. This happened on Kerala Piravi Day, on 1st November 1991. People from all walks of life, irrespective of gender, irrespective of political affiliations, they joined the march and they proclaimed a resounding no to the establishment of a nuclear power plant. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് പെരിങ്ങോമിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിനെതിരെ മാസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റാണ് നാട്ടിലെ നാട്ടുകാർ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും ആ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ കെയിം ടു എ സക്സസ്ഫുൾ എൻഡ്. ദ മിഷൻ വാസ് ഡ്രോപ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ പെരിങ്ങോമിലെ ആൻറ്റി ന്യൂക്ലിയർ
പവർ പ്ലാന്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 1-2 ഡേറ്റുകൾ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആദ്യമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് April 26, 1990 ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡേ നോൺ ആസ് ദ ചെർണോബിൽ ഡേ. എന്താണ് ചെർണോബിൽ ഡേ? ചെർണോബിൽ ഡേ is also known as International Chernobyl Disaster Remembrance Day, and it is observed on April 26 every year. It commemorates the anniversary of the Chernobyl nuclear disaster. And this disaster was a catastrophic nuclear accident that took place at the Chernobyl nuclear power plant in Ukraine. ആൻഡ് ഉക്രൈൻ വാസ് ദെൻ, ആ സമയത്ത് ഉക്രൈൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. 1986 ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ ചെർണോബിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായ അതിമാരകമായ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ ഉക്രൈൻ. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? എ റിയാക്ടർ അറ്റ് ദ ചെർണോബിൽ പ്ലാന്റ് എക്സ്പ്ലോഡഡ്. And it released a significant amount of radioactive material into the atmosphere. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അത് ആ ചെർണോബിൽ പ്ലാന്റ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തു. അതിലെ ഒരു റിയാക്ടർ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തു. അതിലെ ഭയങ്കര വിഷവാതകം, ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ദിസ് ഇവൻറ്റ് ഹാഡ് ഫാർ റീച്ചിങ് കോൺസിക്വൻസസ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ദെർ വാസ് ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ്. ദെൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ലോങ് ടേം ഹെൽത്ത് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടായി, ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി. ദെൻ ടു ടോപ്പ് ഇറ്റ് ഓൾ ദെർ വാസ് സോ മച്ച് ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റൽ കണ്ടാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് വൺ ഓഫ് ദി വേർസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ ഈ ചെർണോബിൽ ഡേ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ടു റിമെമ്പർ ദ വിക്ടിംസ് ഓഫ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ. അതേപോലെ തന്നെ to raise awareness about the harmful impacts of nuclear power plants or nuclear power. അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെയൊക്കെ റിസ്കിനെക്കുറിച്ചും ഡേഞ്ചേഴ്സിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെർണോബിൽ ഡേ ആചരിക്കുന്നത്, April 26 എവറി ഇയർ. അപ്പോൾ അന്നാണ് ഈ പെരിങ്ങോം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ August 6 ആണ്. എന്താണ് August 6 പ്രത്യേകത? ദാറ്റ് ഡേ ഈസ് ഹിറോഷിമ ഡേ. അപ്പോൾ അന്നും, അതായത് August 6, 1991 ഈ പെരിങ്ങോമിലെ ഒത്തുകൂടിയ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, വാട്ട് ദേ ഡു? ദേ പിക്കറ്റഡ് ഓൾ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസസ്. എന്തിനാണ്? ദേ വാണ്ടഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് പ്രോജക്റ്റ്. അവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ അവർക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അത് നിർത്തിവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളെല്ലാം പിക്കറ്റ് ചെയ്തു ഓൺ August 6. ആ ദിവസം എന്താണ്? ആ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിറോഷിമ ഡേ ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഹിറോഷിമ ഡേ? ഇറ്റ് വാസ് ദ ഡേ ഇൻ വിച്ച് ദി ആറ്റം ബോംബ് വാസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഇൻ ഹിറോഷിമ ഇൻ ജപ്പാൻ. അത് സംഭവിച്ച എക്സാക്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്താണ്? August 6, 1945 during the Second World War. And you see, the bombing of Hiroshima was one of the most significant events of the war, and it had a profound impact on history. അന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒരു അമേരിക്കൻ B-29 ബോംബർ നെയ്മഡ് ദ എനോല ഗേ, ഇറ്റ് ഡ്രോപ്ഡ് എൻ അറ്റോമിക് ബോംബ്. ബോംബിൻ്റെ പേര് ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്നാണ്. And it was dropped on the city of Hiroshima. And the bomb exploded with immense destructive force, causing widespread devastation and killing an estimated number of more than 1.5 lakh people. Okay, അപ്പോൾ അത്രയും പേര് മരിച്ചുപോയി. ബാക്കി ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്, ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ്, കോൺസിക്വൻസസ് ആൾക്കാർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വിക്ടിംസിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ്, റിമെമ്പറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹിറോഷിമ ഡേ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് എത്രത്തോളം
ഹാംഫുള്ളാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എത്ര ജനറേഷൻസ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹിറോഷിമ ഡേയുടെ ഒബ്സർവൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഡേറ്റ്സും നമുക്ക് ഈ കവിതയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഈ പെരിങ്ങോം പവർ പ്ലാന്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് April 26 ആയ ചെർണോബിൽ ഡേ, അതേപോലെ August 6 ഹിരോഷിമ ഡേ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ദ പീപ്പിൾ സ്റ്റോംഡ് they picketed the government offices. ബട്ട് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടും ദ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റിൽ ഡിഡ് നോട്ട് വോണ്ട് ടു ഡ്രോപ്പ് ദ പ്രോജക്റ്റ്. സോ ദ പീപ്പിൾ വെൻറ്റ് വിത്ത് സ്ട്രോങ്ങർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. അവരുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻറ്റൻസ് ആക്കി. ഫൈനലി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പെരിക്കോ പ്രോജക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ്? USSRൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ്. ബട്ട് ഈ ഏർലി 1990s കാലഘട്ടത്തിലാണ് USSR ഡിസോൾവ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെയും കൂടെ കാരണത്താൽ, ഈ 2 കാരണത്താൽ, ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ USSR ആൻഡ് ദ സ്ട്രോങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കേരള, ഈ പ്രോജക്റ്റ് അബാൻഡൻ ചെയ്തു. So in that context, K. Satchidanandan wrote this poem, Hiroshima Orma, to show his solidarity for the people of Peringom. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് with the title The Memory of Hiroshima. So this poem is divided into 3 parts. In the first part, it talks about the horrors the people suffered during the ബോംബിംഗ് ഓഫ് ഹിരോഷിമ. ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമയിലെ ബോംബ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അനുഭവിച്ച ഹൊറേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്, ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദി എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇൻ ദ ചെർണോബിൽ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ് ഇൻ യുക്രൈൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൗ ദ പീപ്പിൾ സഫേർഡ് ദാറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ. ആൻഡ് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് 2 disasters, man-made disasters, in the last part, the poet is urging for a good and peaceful life. മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സാണ് ആദ്യത്തെ 2 പാർട്ടിലായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് സമാധാനമുള്ള, സന്തോഷമുള്ള, ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ അദ്ദേഹം കൺവേ ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ്. Now we'll move on to the poem. Now a very interesting thing is that the speaker of this poem, ഈ കഥയിലെ നെറേഷൻ നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ഗ്രാസാണ്. ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പുല്ല് അല്ലേ, പുല്ല്. അപ്പോൾ ഗ്രാസാണ് ഈ കഥയിലെ സ്പീക്കേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കവിതയിലെ സ്പീക്കേഴ്സ്. അവർ കണ്ട കാഴ്ചകൾ, അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, അവരാണ് നമ്മളോട് ഒരു വിറ്റ്നസ് എന്ന പോലെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. Here the grass also represents the common people, the ordinary people. Over to the poem, The Memory of Hiroshima. We, grass, no storm can break. Survivors of rabbits, earthquakes, and revolutions, silent witnesses to murderous crimes, say no more. So here the grass speak. So they are very resilient. Resilient means very strong. Okay, they stand as a symbol of endurance. They say no storm can break us. That means they can withstand any harsh conditions, including storms. They have survived and endured various challenges. That's what it says, survivors of rabbits, earthquakes, and revolutions. Rabbits here may symbolize smaller everyday challenges or natural occurrences, while earthquakes and revolutions represent more significant and disruptive events. And they are also silent witnesses to murderous crimes. That means they have witnessed terrible and violent acts. And their silence may suggest that they have seen these horrors, but they have not been able to prevent them or speak out against them. So it shows their helplessness or powerlessness. So just like the grass, the people who live during the time of a disaster, they may be silenced, they may be muted, they can only listen or look at what is happening before them silently. But now the people who have endured so much, or the grass who have witnessed so much of violence and suffering, are now speaking out and declaring no more.
Now, this is a call for an end to the cycle of violence, and it is a plea for peace and a better future. Okay, and it signifies a desire to break free from the past horrors and work towards a more peaceful and just world. So, next we move on to the first part of the poem. It says, "We remember Hiroshima. Death descended like the spring in the valley with the light of a million suns. Then charcoal, ashes, an orchard of skulls." So these images paint a vivid and haunting picture of the destruction and horror that happened during the atomic bombing of Hiroshima during the Second World War. So we remember Hiroshima. This line indicates that the poem is reflecting on the event that took place in Hiroshima, in Japan. And it sets the stage for what follows. What does it say? Death descended like the spring in the valley with the light of a million suns. Now, this metaphorical description captures that catastrophic nature of the atomic bomb. Death descended suggests that the bombing brought massive destruction and loss of life. And it is compared to the spring in the valley with the light of a million suns. It conveys the blinding and overwhelming brightness of the explosion. അതിങ്ങനെ ആ സ്ഫോടനം നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എന്താണ് മില്യൺ സൺസിൻ്റെ വെളിച്ചം, അതാണ് ആ ഒരു തീ, അഗ്നി, ജ്വാല, അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു വ്യാപ്തിയാണ് ആ പറയുന്നത്. ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി എക്സ്പ്ലോഷൻ ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വെയർ ആസ് പവർഫുൾ ആസ് എ മില്യൺ സൺസ്. അപ്പോൾ അത്രയും ബ്രൈറ്റ് മാത്രമല്ല, അത്രയും തീവ്രമാണ്, അത്രയും ചൂടാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫൈസ് ദ ഇൻറ്റൻസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് generated by the bomb's detonation. Okay, then charcoal, ashes, an orchard of skulls. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ഹീറ്റും ആ ഒരു വലിയ വെളിച്ചവും എന്താണ് ഒരു കോടി സൂര്യന്മാരുടെ ആ ഒരു വെളിച്ചവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദി ആഫ്റ്റർ മാത്ത്, ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദ ബോംബിങ്. എന്താണ് പിന്നെ കണ്ടത്? ദെൻ ചാർക്കോൾ, ashes, an orchard of skulls that represent the destruction and the fires that consumed everything in its path. An orchard of skulls is a haunting image, suggesting that the bomb caused widespread death and left behind a landscape of human remains, specifically skulls. അതായത് ഓർച്ചാർഡ് ഓഫ് സ്കൾസ്. ഓർച്ചാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പൂന്തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ തോട്ടം എന്നാണ് ഓർച്ചാർഡ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓർച്ചാർഡ് ഓഫ് സ്കൾസാണ്. സ്കൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയോട്ടിയാണ്, ഡെഡ് ബോഡീസാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. പൂക്കളും പഴങ്ങളും ഒന്നുമല്ല. ഡെഡ് ബോഡി ഓഫ് ഓർച്ചാർഡ് ഓഫ് സ്കൾസ് ആണ് അവിടെ കണ്ടത്. സോ ഇറ്റ് എംഫസൈസസ് ദ ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഹിരോഷിമ, വെയർ കൗണ്ട്ലെസ് ലൈഫ്സ് വെയർ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സിറ്റി വാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു റൂയിൻസ്. സോ ഈ വരികളിലൂടെ the poet is showing us the stark and evocative portrayal of the unimaginable destruction and loss of life caused by the atomic bombing of Hiroshima, and the comparison to the brightness of a million suns followed by the grim imagery of charcoal, ashes, and orchard of skulls. അതൊരു ലാസ്റ്റിംഗ് ഇംപ്രഷനാണ് ഓഫ് ദ ഹൊറർ ആൻഡ് ട്രാജഡി ഓഫ് ദറ്റ് ഫേറ്റ്ഫുൾ ഡേ. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ അടുത്ത വരികളിലും നമുക്കൊരു ഭയങ്കര വിവിഡ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് റെഞ്ചിങ് പിക്ചറാണ് ഓഫ് ദി ആഫ്റ്റർ മാത്ത് ഓഫ് ദി ഹിരോഷിമ ഡേ, അല്ലെങ്കിൽ ഹിരോഷിമ ബോംബിംഗ് ഡ്യൂറിങ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ്. ലെറ്റ്സ് സീ. Burnt kimonos dripping with breast milk and blood. The tiny shoes of children fallen dead on the steps while rushing back to their homes' cool shelter. Darling dolls that had leapt down, scared from the school bags, now lying charred on the floor. Fingers that had woven clothes and bread, now stuck to the stilled machines. The caps of dead songs, the skirts of dead dances, liquefied loves, cherry blossoms dissolved in the white heat of the scorching summer, molten ice, molten time still on molten clock, molten language stuck to molten slates. So burnt kimonos dripping with breast milk and blood. Here burnt kimonos symbolize the traditional clothing worn by Japanese women, which have been
damaged or destroyed by the explosion and fire. And the mention of breast milk and blood suggests the suffering and trauma experienced by mothers and children who may have been injured or killed in the attack. അടുത്ത ഇമേജ് എന്താണ്? ദ ടൈനി ഷൂസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ fallen dead on the steps while rushing back to their home, school, shelter. അപ്പോൾ this line paints a tragic scene of children who were trying to seek safety but didn't make it. അവർ ഓടി വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ്, പക്ഷേ വീടെത്തിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. അവരുടെ കുഞ്ഞു ഷൂസ്, ദ ടൈനി ഷൂസ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇംപ്ലൈ ദാറ്റ് ദേ ലോസ് ദിയർ ലൈവ്സ് വൈൽ അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു റീച്ച് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദിയർ ഹോംസ്. വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ആ ബ്ലാസ്റ്റിൽ പെട്ട് മരിച്ചുപോയി. Then darling dolls that had leapt down, scattered from the school bags, now lying charred on the floor. ആ ഇമേജും it highlights that innocence of childhood lost in the bombing. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും അധികം, യുദ്ധം മാത്രമല്ല എന്ത് തരം ഡിസാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും അതിൽ എല്ലാം ഏറ്റവും അധികം വിക്ടിമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ്. എന്താണ് ഈ നടക്കുന്നത് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാകാതെ ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോകുന്ന കുറേ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഇന്നസെൻസാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഇറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ദറ്റ് ഇന്നസെൻസ് ഓഫ് ദോസ് ചിൽഡ്രൻ who lost their lives in the bombing, and the darling dolls represent the toys that children carried in their school bags. The fact that they are charred on the floor, അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തകർന്ന് ഇങ്ങനെ തരിപ്പണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നിച്ചിതറി ഇങ്ങനെ തറയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദറ്റ് ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോംബ് ഓൺ യങ് ലൈഫ്സ്. ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫിംഗേഴ്സ് ദറ്റ് ഹാഡ് വോവൻ ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ബ്രെഡ് നൗ സ്റ്റക്ക് ടു ദ സ്റ്റിൽഡ് മെഷീൻസ്. But this line suggests that people who were once productive and engaged in daily tasks such as weaving clothes or making bread are now victims of the bombing. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫിംഗേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റക്ക് ടു ദ സ്റ്റിൽഡ് മെഷീൻസ് ആണ്. അതായത് മെഷീനെല്ലാം സ്റ്റക്കായതുപോലെ അവരുടെ കൈകളും ഇപ്പോൾ അനങ്ങുന്നില്ല. പണ്ട് അവർ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ്, തുന്നുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർമാത്ത്, ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കാരണം അവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ആൻഡ് ദിയർ വർക്ക് കെയിം ടു എ ഹോൾട്ട്. അവർക്കിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. The caps of dead songs, the skirts of dead dances, liquefied loves. അപ്പോൾ ഇവിടെ that emphasizes the loss of culture, music, the joy of life, etc. Caps of dead songs, skirts of dead dances എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ നാടിനും അതിൻ്റേതായ കൾച്ചറൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും അധികം ദുരന്തം നടന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കൾച്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ആർക്കും അതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സോ സന്ദർഭമോ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് കെയിം ടു സൈലൻസ്. Liquefied loves suggests that the bonds of love and affection between people, ആൾക്കാരുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ബോണ്ടെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓൾ ദാറ്റ് ഗോട്ട് ഷാറ്റേർഡ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ചെറി ബ്ലോസംസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ വൈറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ സ്കോച്ചിങ് സമ്മർ. ചെറി ബ്ലോസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടിയുടെയും ട്രാൻസിയൻസിൻ്റെയും ജാപ്പനീസ് കൾച്ചറിലെ ബ്യൂട്ടിയുടെയൊക്കെ ഒരു സിമ്പലാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിസൊല്യൂഷൻ അതെല്ലാം വാടിക്കരിഞ്ഞ് നശിച്ചുപോയി. എന്തിലാണ്? ആ ഒരു വൈറ്റ് ഹീറ്റിൽ, ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ വൈറ്റ് ഹീറ്റിൽ ഓൾ ദാറ്റ് നേച്ചർ, ഓൾ ദാറ്റ് നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി, എവറിത്തിങ് വാസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ്. Then molten ice, molten time still on molten clock, molten language stuck to molten slates. These lines convey the idea that everything was turned to molten or liquid form by the intense heat of the bomb. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മെൽറ്റായിപ്പോയി, അലിഞ്ഞു പോയി, അല്ലെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് ഗോട്ട് melted. Molten ice suggests the trauma and suffering endured by അവരുടെ കണ്ണിൽ എന്താണ് ആ കാഴ്ച തങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയണം. മോൾട്ടൻ ടൈം ഓൺ മോൾട്ടൻ ക്ലോക്ക് ഇംപ്ലൈസ് ടൈം ഇറ്റ് സെൽഫ് സീം ടു സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ലോസ് മീനിങ്. ഒന്നിനും ഒരു അർത്ഥമില്ലാതെയായി, ഭാഷയ്ക്കായാലും കാഴ്ചകൾക്കായാലും സന്തോഷത്തിനായാലും സമയത്തിനായാലും എല്ലാം. എവറിത്തിങ്, ലാക്ക് ഓഫ് എവറിത്തിങ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം, ഓൾ മീനിങ്, ഓൾ ഹോപ്പ് വാസ് ലോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു profound and devastating impact of the atomic bombing on the people,
കൾച്ചർ, സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഹിരോഷിമ, ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു പാസേജിൽ പറയുന്നത്. Now moving on to the second part. In this part, the poet is addressing the tragedy that happened in Chernobyl, Ukraine. We grass who turn the earth into a revolving emerald in space, guard from pain the feet of the playing children and the falling flowers, and tattoo the skulls of the dying with colorful dreams, say no more. We remember Chernobyl. Death had come, not blood-soaked like the knife thrower, nor in tight vests with a red kerchief like the bullfighter. Hiroshima's sun had risen like the primal explosion that had given birth to our earth. In this part also the speaker is the grass. എവിടുത്തെ ഗ്രാസാണ്? ചെർണോബിൽ ഡിസാസ്റ്റർ വിറ്റ്നസ് ചെയ്ത ഗ്രാസാണ്. മേ ബി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് Chernobyl, the silent witnesses of that disaster. We grass who turn the earth into a revolving emerald in space, guard from pain the feet of the playing children and the falling flowers, and tattoo the skulls of the dying with colorful dreams, say no more. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻസിലും ഗ്രാസിനെ പെർസോണിഫൈ ചെയ്യാണ്, depicting it as a powerful force that covers the earth like a lush green carpet. It suggests the idea that grass plays a vital role in the natural world, transforming the planet into a beautiful place. അല്ലേ? നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇങ്ങനെ പച്ച പരവതാനി വിരിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ ഗ്രാസ് പുല്ല് എന്താണിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ, അല്ലേ? നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ദ ഗ്രാസ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റർ. എപ്പോഴാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് താഴെ വീഴുമ്പോൾ അവരുടെ ദേഹം വേദനിക്കാതിരിക്കാൻ ഗ്രാസ് സഹായിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പൂക്കളിങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞ് വീഴുമ്പോൾ ആ പൂക്കളിങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ബെഡിൽ വന്ന് വീണതുപോലെ ഈ ഗ്രാസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് വേദനിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. So it guards from the pain the feet of playing children and the falling flowers. അപ്പോൾ നേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു റോളിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ആൻഡ് ഗിവ്സ് എ സേഫ് ആൻഡ് നർച്ചറിങ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് ചിൽഡ്രൻ. അത് കുട്ടികളായാലും മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും പൂക്കളാണെങ്കിലും മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും നേച്ചറിന് ഒരേപോലെയാണ്, അല്ലേ? ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ടാറ്റു ദ സ്കൾസ് ഓഫ് ദ ഡൈയിങ് വിത്ത് കളർഫുൾ ഡ്രീംസ്, സേ നോ മോർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ഗ്രാസ് ഇസ് എ സിംബൽ ഓഫ് ഹോപ്പ് and comfort even in the face of death. The idea of tattooing the skulls of the dying with colorful dreams implies that in their final moments people find solace and peace in the natural world. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം മണ്ണിലേക്ക് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അഹങ്കരിച്ചാലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരൊക്കെ ആയിരുന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ without any difference we will go back to the natural world, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഗ്രാസ് ഇത്രയുമൊക്കെ പ്രസക്തിയുള്ള, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു റെസിലിയൻറ്റ് ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ, അത് ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അത് വീണ്ടും പറയാണ് നോ മോർ. സോ ദിസ് ഇസ് എ കോൾ ഫോർ എൻ എൻഡ് ടു സഫറിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? വി റിമെമ്പർ ചെർണോബിൽ. ഡെത്ത് ഹാഡ് കം നോട്ട് ബ്ലഡ് സോക്ഡ് ലൈക്ക് ദ നൈഫ് ത്രോവർ നോർ ഇൻ ടൈറ്റ് വെസ്റ്റ് വിത്ത് എ റെഡ് കർച്ചിഫ് ലൈക്ക് ദ ബുൾ ഫൈറ്റർ. ഇവിടെ പറയുന്നു ദീസ് ലൈൻസ് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം നേച്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഇത്രയും ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വരികളിലെല്ലാം നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതായത് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊരു ട്രാൻസിഷനാണ് എന്തിലേക്കാണ്? ടു ദ മെമ്മറി ഓഫ് ദ ചെർണോബിൾ ഡിസാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഡെത്ത് ഇവിടെ വന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ ബ്ലഡ് സോക്ഡ് നൈഫ് ത്രോ, ഇങ്ങനെ കത്തിയെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്ന ഒരു കൊലപാതകിയുടെ രൂപത്തിലല്ല വന്നത്. അതേപോലെ ഒരു ബുൾ ഫൈറ്റർ റെഡ് കർച്ചീഫ് ധരിച്ച് ഒരു ബുൾ ഫൈറ്ററിൻ്റെ രൂപത്തിലുമല്ല വന്നത്, അല്ലേ? Suggesting that it came here in a different form as a disaster, and that too as a nuclear disaster that was even more horrific and more tragic, and the tragedy's ambience was also huge.
Hiroshima's sun had risen like the primal explosion that had given birth to our earth. This line draws a powerful comparison between the rising sun over Hiroshima and the primal explosion that created the earth in its first place. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ആറ്റം ബോംബ് ഹിരോഷിമയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു മില്യൺ സൺസിൻ്റെ ആ ഒരു അത്രയും പവർ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായ കാലത്തും ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ, ദാറ്റ് ബിഗ് ബാങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്നും ഒരു എക്സ്പ്ലോഷനാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ അത് ആ എക്സ്പ്ലോഷൻ പലതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നീടൊരു ഒരു ക്രിയേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്ലോഷൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹിരോഷിമയിൽ സംഭവിച്ച എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്താണ്, എല്ലാം നശിപ്പിക്കാനുള്ള, ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ്. ഹി കെയിം amidst the revelries of that midsummer night in April, to choke the nightingale's throats, to still the dancing gypsy feet. Invisible serpents of slithering heat, venomous light, piercing the cawing of crows and the mewing of cats. Children's life breath vanishing into the balloons with the air that blows them up. Mothers carrying their burning children, running all thirst along streets that led nowhere. Stillborns delivered on blanched beds like vain prayers, milk bottles brimming with pale death, tomato fields that suck human blood, wheat fields wielding their golden sword, stunted trees from which dead birds fall, bitter honey, black pollen, black snow. So here the reference is to the Chernobyl nuclear disaster which occurred on April 26. അതാണ് പറയുന്നത്. He came amidst the revelries of that midsummer night in April. He can be seen as the disaster, the Chernobyl disaster itself. And it's a description of that festive midsummer night in April. ആ സമയത്താണ് എന്ത് വന്നത്, ഈ ഡിസാസ്റ്റർ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെർണോബിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ എക്സ്പ്ലോഡഡ്, കോസിങ് ദി ഡിസാസ്റ്റർ. And what happened after that? It choked the nightingale's throats to still the dancing gypsy feet. This line symbolizes the immediate and long-term effects of the nuclear explosion. Choking the nightingale's throat could represent the harm caused to natural environment and wildlife by the release of radiation. അപ്പോൾ പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഈ ദുരന്തത്തിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. Stilling the dancing gypsy feet symbolizes the disruption of normal life. ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം, സാധാരണ ജീവിതം, അതെല്ലാം നിലച്ചു. People were killed, people have to move from those places, they were evacuated from their homes, etc. Invisible serpents of slithering heat, venomous light, piercing the cawing of crows and the mewing of cats. These lines represent the invisible but deadly radiation released during the Chernobyl disaster. The serpents of slithering heat and venomous light എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് the radioactive emissions ആണ് that contaminated the environment and caused harm to animals. പിന്നെ എന്ത് പറ്റി? Children's life breath vanishing into the balloons with the air that blows them up. Mothers carrying their burning children, running all thirst along streets that led nowhere. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻസിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രാജിക് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ ഓൺ ഫാമിലീസ്, ഓൺ ചിൽഡ്രൻ കാണാണ്. The health effects of the radiation exposure, including illness, premature death. അമ്മമാരിങ്ങനെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരവുമായിട്ടിങ്ങനെ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ ആരോട് സഹായം ചോദിക്കുമെന്നറിയാതെ അവരിങ്ങനെ ഓടുകയാണ്. It gives an heart-breaking situation of parents trying to protect their children, etc. Stillborns delivered on blanched beds like vain prayers. അപ്പോൾ അവിടെ ആ സമയത്ത് ഈ റേഡിയേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കാരണം ഇറ്റ് അഫക്റ്റഡ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ചൈൽഡ് ബർത്ത്, റിസൾട്ടിങ് ഇൻ സോ മെനി സ്റ്റിൽ ബർത്ത് ഓർ അബോർഷൻസ്, ലീഡിങ് ടു ദി ആംഗ്വിഷ് ഓഫ് ഫാമിലീസ്. ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഓരോ പ്രതീക്ഷയാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു, ഒരുപാട് പേർക്ക് അബോർഷനായി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ന്യൂ ബോൺസ് ഭയങ്കര ഫേറ്റലായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായി. സോ ഓൾ ദിസ് ഹാപ്പൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് സിംഗിൾ ഡിസാസ്റ്റർ. Milk bottles brimming with pale death, tomato fields that suck human blood, wheat fields wielding their golden sword, stunted trees from which dead birds fall,
bitter honey, black pollen, black snow. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ symbolize the contamination of the food chain and the environment due to radiation. അപ്പോൾ മിൽക്ക് ബോട്ടിൽസ് അതെല്ലാം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് അതെല്ലാം കണ്ടാമിനേഷനാണ്. ഈ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം കണ്ടാമിനേറ്റഡായി, വെജിറ്റബിൾ ഫീൽഡുകളെല്ലാം കണ്ടാമിനേറ്റഡായി, വീറ്റ് ഫീൽഡ്സ് അതിലെല്ലാം ഈ ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ, അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസിലെല്ലാം ഈ ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വന്നു ചേരുകയാണ്. ദെൻ മരങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഗ്രോത്ത് മുരടിച്ചു, സ്റ്റണ്ടഡ് ഗ്രോത്ത്. അതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് പക്ഷികളിങ്ങനെ ചത്ത് വീഴുകയാണ്. ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് ഷോസ് ദ ഇക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസാസ്റ്റർ. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല മധുരമുള്ള തേനാണ് ഹണി അല്ലേ, ആ ഹണി ബിക്കെയിം ബിറ്റർ. പോളൻ പൂക്കളുടെ എല്ലാം മേലുള്ള ആ വെളുത്ത പൊടി പോലത്തെ സാധനം അതെല്ലാം ബ്ലാക്കായി, വൈറ്റ് പോളനെല്ലാം ബ്ലാക്കായി. സ്നോ വാസ് വൈറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ബ്ലാക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദറ്റ് ഈ സ്മോക്ക്. അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഓൾ സിഗ്നിഫൈസ് ദ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ എലിമെൻറ്റ്സ്. കില്ലിങ് ഷവർ, കില്ലിങ് എയർ, കില്ലിങ് മൂൺലൈറ്റ്. അപ്പോൾ കില്ലിങ് ഷവർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ റെയിൻ ആൻഡ് അതും contaminated ആയി, ടോക്സിക് റെയിനായി, which can have devastating effects on the environment and living beings. Okay, അതേപോലെ കില്ലിങ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത്, എയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിക്കെയിം വെരി ഹാംഫുൾ ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ്. പൊല്യൂട്ടഡ് എയർ ആണ്, ടോക്സിക് എയർ ആണ്. ഈ ഡിസാസ്റ്ററിന് ശേഷം സംഭവിച്ചതാണ്. ആൻഡ് മൂൺലൈറ്റ്, കില്ലിങ് മൂൺലൈറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മൂൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ജെൻറ്റിൽ ആൻഡ് സൂത്തിങ് ആണ്. പക്ഷേ അതുപോലും ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയാനകമാണ്, സെൻസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ നിലാവൊന്നും കാണാൻ വയ്യ, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുക മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ പോലും കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലായിരുന്നു. അത്രയും ഇങ്ങനെ പുക പോലെ ഇങ്ങനെ മൂടിക്കെട്ടിയതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. സോ all this shows that loss of something beautiful, peaceful. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രകൃതിയായിട്ട് കനിഞ്ഞ് നൽകിയ നല്ല കാറ്റും നല്ല വെളിച്ചവും നല്ല വെള്ളവും നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബിക്കോസ് ഓഫ് മാൻസ് ആക്ഷൻസ് വി ആർ ലൂസിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അല്ലേ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വിഷമാക്കി നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ്, നമ്മളെ തന്നെ പല പ്രവർത്തികളും കാരണം. So that is the second part of the poem. Now we move on to the third part. We, grass, the green flags of dreams, stained by the atomic rain, announcing life's tenderness even in the deserts of the battlefield, did not grow just to be crushed under the hooves of eternal night. Lend your ears to our green message. Wake up, mothers nursing lullabies and cucumbers in this soil, with the drums of the minstrels announcing the dawn for witness. Save from the atomic eclipse the deathless moon of your selfless love with its healing roots. And in this part you see a very powerful message of resilience and hope in the face of the destructive force of nuclear weapons. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ്, ആദ്യത്തെ ഹിരോഷിമ, രണ്ടാമത്തെ ചെർണോബിൽ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും മൂന്നാമത് the poet is asking the people to be very strong and hopeful and never to allow such disasters to happen anymore. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പെരുങ്ങോമിലെ ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് അവരോടുള്ള ഒരു സോളിഡാരിറ്റി പോലെയാണ് പറയുന്നത്. വി ഗ്രാസ് ദ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ്സ് ഓഫ് ഡ്രീംസ് സ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ദി അറ്റോമിക് റെയിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഗ്രാസ് സിംബലൈസസ് ദി symbolically described as the green flags of dreams ആണ് that have been affected by the fallout from atomic bombs. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ഇമേജറി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ, ഇത്രയധികം ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങളിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. വി ആർ ലൈക്ക് ദ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ്സ് ഓഫ് ഡ്രീംസ് സ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ദി അറ്റോമിക് റെയിൻ. അപ്പോൾ ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു പുകയും കരിയും അതെല്ലാം ഞങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു തളരാത്ത സ്പിരിറ്റ്, റെസിലിയൻറ്റ് സ്പിരിറ്റ്, അതുമായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോഴും വി ആർ അലൈവ്, ഞങ്ങൾ സർവൈവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Announcing life's tenderness even in the deserts of the battlefield. This line highlights the idea that life and tenderness can persist even in the harshest and most brutal of circumstances.
അപ്പോൾ യുദ്ധവും ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തമൊക്കെ നടന്നാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ എന്ത് നശിച്ചു പോകരുതെന്ന് പറയുന്നു, ആ ഒരു നന്മ, ആ ഒരു ടെൻഡർനെസ്, ആ ഒരു കൈൻഡ്നെസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഫീലിങ്സ്, അത് നമുക്ക് നശിച്ച് പോകരുത്. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രകൃതിക്കുള്ളത്. പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ കിടന്ന് ദ്രോഹിച്ചാലും, മനുഷ്യൻ എത്രയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നാലും, പ്രകൃതി എന്താണ്, നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ കൈവിട്ട് കളയില്ല. ദർ ഇസ് സ്റ്റിൽ ഹോപ്പ് ഫോർ റിന്യൂവൽ. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഗ്രാസ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയധികം ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഇറ്റ് ഹാസ് സർവൈവ്ഡ്. സോ നേച്ചർ ഹാസ് സർവൈവ്ഡ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു കൺവേ. Did not grow just to be crushed under the hooves of eternal night. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ലൈഫ് അങ്ങനെയാണ്. ലൈഫ് ഇസ് സിംബലൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഗ്രാസ്. ലൈഫ് ഹാസ് എ പർപ്പസ് ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷ്ഡ് ബൈ ദ റിലൻറ്റ്ലെസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഡിസ്പെയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ വരും. പക്ഷേ അതിൽ വാടിക്കരിഞ്ഞ് ഇല്ലാതെയായി പോകരുത് എന്ന് പറയാണ്. Lend your ears to our green message. Wake up mothers nursing lullabies and cucumbers in this soil. അപ്പോൾ അത് ഗ്രാസിൻ്റെ മെസ്സേജാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കരുത്. ഇറ്റ്സ് എ കോൾ ഫോർ ആക്ഷൻ ആൻഡ് attention. It urges people, especially മദേഴ്സിനോട് പറയാണ്. മദേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവരാണ് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നവരാണ്. ദേ നേർച്ചർ ലൈഫ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവരോട് പറയാണ് എന്താണ്, with the drums of the minstrels announcing the dawn for witness, safe from the atomic eclipse, the deathless moon of your selfless love with its healing roots. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു, ഒന്നുമാരോട് പറയുന്നത് ഇതാണ്: in spite of all these disasters, don't let go your love and compassion. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹവും എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, എംപത്തൈസ് ചെയ്യാനുള്ള, കമ്പാഷനറ്റ് ആകാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവും അത് നശിപ്പിച്ച് കളയരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് രണ്ടും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ലവ് ആൻഡ് കമ്പാഷൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഫോർ ഹീലിംഗ് ആൻഡ് റിന്യൂവൽ. എത്ര വലിയ ദുരന്തം കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വരാൻ ആ ഒരു ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്ന് പറയാണ്. The healing roots suggest that love has the power to heal and restore. ഇപ്പം സ്നേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ലൈഫിനോടുള്ള സ്നേഹം, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം, കഷ്ടപ്പെടുന്നവരോടുള്ള സ്നേഹം, ദുരന്തം അനുഭവിച്ചവരോടുള്ള സ്നേഹം, അങ്ങനെ ഈ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ യു ക്യാൻ വിറ്റ്നസ് എ ന്യൂ ഡോൺ, പുതിയൊരു ബിഗിനിങ്, പുതിയൊരു തുടക്കം നമുക്ക് ഇനിയും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ്, റൈസ് അപ്പ് brave peasants, rearing future's gold in paddy fields and grandchildren's dreams. With the tears of ancestors dried up on the ritual mass for witness, retrieve from the poisoned earth the untiring sun of your courageous action that smells of arcanate flowers, until the rhythms of abundant life echo in the drums of the untouchables and the hearts of the dispossessed, until this earth flowers once again in the melodious rains from the shepherd's lute and the monsoon clouds. And the poem now addresses peasants and farmers, and it is encouraging them to take action to secure a better future for their descendants. For futures, gold represents the potential and prosperity of future generations. അപ്പോൾ എല്ലാം അവസാനിച്ച് പോയിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇനിയും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. പെസൻസും ഫാമേഴ്സിനോടും എല്ലാം പറയാണ്, എന്താണ്, അടുത്ത തലമുറയെടുത്ത് അവരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച്, നല്ല പാഠങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ കരകയറ്റാനായിട്ട് അവരെ give them the energy, give them the strength to do that എന്ന് പറയാണ്. With the tears of ancestors dried up on the ritual mass for witness, retrieve from the poisoned earth the untiring sun of your courageous action that smells of arcanate flowers. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ജനറേഷൻസ് ഹൂസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആർ സിംബലൈസ്ഡ് ബൈ ദ ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ദീസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആർ നോട്ട് ഫൊഗോട്ടൺ ബട്ട് സെർവ് ആസ് എ വിറ്റ്നസ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞുപോയ വേദനകളും അവരുടെ സ്ട്രഗിൾസും അതെല്ലാം വെറുതെ ആവില്ല. ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ് വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ഫൈറ്റ് അഗെൻസ്റ്റ് ഓൾ ഇൻജസ്റ്റിസ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ വി ഹാവ് ടു റീജുവനേറ്റ് അവർ എൻവയൺമെൻറ്റ്. നമ്മുടെ പോയ്സൺഡ് എർത്തിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ
എന്താണ് നമ്മുടെ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് എഫേർട്സ് വേണം. അതാണ് അൺടയറിങ് സൺ ഓഫ് യുവർ കറേജിയസ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിനേഷനും നമ്മുടെ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് എഫേർട്സും വേണം. ആൻഡ് ദ റെഫറൻസ് ടു ആർക്കനറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവോക്സ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഫ്രഷ്നെസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ until the rhythms of abundant life echo in the drums of the untouchables and the hearts of the dispossessed, until this earth flowers once again in the melodious rains from the shepherd's lute and the monsoon clouds. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? The importance of equality ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ബൈ മെൻഷനിങ് ദി അൺടച്ചബിൾസ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്പോസസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരും തൊട്ടുകൂടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട, സമൂഹത്തിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാർ, ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഡിസ്പോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ച തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തി, കാരണം ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാണില്ല അല്ലേ? ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു. നമുക്ക് അന്നേരം ജാതിയില്ല, മതമില്ല, രാഷ്ട്രീയമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല. അപ്പം മരണം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം മുമ്പിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്നേരം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം എന്നൊരു സംഭവം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്നേരം വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ അതേപോലെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ആ ഒരു ചിന്ത അപകടത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രം പോരാ, പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു അൺടച്ചബിളെന്നോ ഡിസ്പോസസ്ഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയവനെന്നോ ചെറിയവനെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി നിന്നാൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ന്യൂ വേൾഡ്, യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വേൾഡ്. ആൻഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി, നമ്മുടെ എർത്ത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാനും റിജുവനേറ്റ് ചെയ്യാനും അതാണ് വേണ്ടത്. വി ഓൾ ഹാവ് ടു സ്റ്റിക്ക് ടുഗെദർ ആൻഡ് എന്താണ് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ ബിൽഡ് അപ്പ് എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ. ആൻഡ് ദ മെലോഡിയസ് റെയിൻസ് ഫ്രം ദ ഷെപ്പേർഡ്സ് ലൂട്ട്, അതേപോലെ മൺസൂൺ ക്ലൗഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നേച്ചറിൻ്റെ അബണ്ടൻസ് ആണ്, ഫെർട്ടിലിറ്റിയാണ്, സജസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഭൂമി ഈ ദുരന്തമെല്ലാം മായ്ച്ചു കളയും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ ആ മുറിവ് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ, മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുള്ള ഒരു സംഭവം വന്നാൽ കാലക്രമേണ ആ വേദന നമ്മൾ മറക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ ഒരു വലിയ ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ മുറിവ് അത് കരിച്ച് ഉണക്കി സുഖപ്പെടുത്തി ഭൂമി നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളുടേതായ ഒരു കൺസേർട്ടഡ് എഫേർട്സ് ആൻഡ് കെയർ വി നീഡ് എന്ന് പറയാണ്. Overall, the poet is urging people to protect the environment, preserve love and compassion, and work towards a better future together. Okay, so this is the poem, The Memory of Hiroshima.